ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? በዛሬው የ11ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ሌሰናችን ከ2011 እስከ 2017 ዓመተ ምህረት ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የወጡ ጥያቄዎች እናያለን። በዚሁ ቻፕተር 9 ላይ ዘ ኤጅ ኦፍ ሪቮሉሽንስ የሚለው ቶፒክ ላይ የወጡ ጥያቄዎችን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ቀጥታ ከሪሰንት ከሆነው ጥያቄ ወደ ኢርሊየር ወደ ሆነው ጥያቄ እንሄዳለን። በቅርብ ጊዜ ከ2017 ዓመተ ምህረት የተጠየቁ ጥያቄዎችን ጀምርና ወደ 2016፣ 14፣ 15 እያልን ወደ ኋላ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው how did the Boston Tea Party bring about the American War of Independence 2017 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። A brought together the leaders of the colonies for discussion. B triggered anti-British protest by the colonists. C served as communication link with the French. D increased the price of tea for export in the colonies. Well, ቦስተን ቲ ፓርቲ ምንድን ነው ስንል ቦስተን ቲ ፓርቲ አሜሪካኖች በ1773 ዓመተ ምህረት የእንግሊዝን ስትሪክት ኮንትሮል የእንግሊዝን ታክሴሽን በመቃወም የእንግሊዝን ካርጎስ ኦፍ ቲ ወይም ደግሞ የሻይ ቅጠል ሃርበር ቦስተን የሚባል ሃርበር ላይ ደምፕድ ያደረጉበት ያሰጠሙበት ክስተት ነው እና ይሄ ለአሜሪካን ኢንዲፔንደንስ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ነው። በዋናነት አሜሪካኖች አንድ ላይ ሆነው የብሪቲሽን ቅኝ አገዛዝ እንዲቃወሙ ያረገ ክስተት ነው ማለት ነው። ስለዚህ it triggered anti-British protest by the colonists የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። የኮሎኒስቶችን የእንግሊዝ ተቃውሞ ያፋጠነ ክስተት ነው ወይም የሚገልጽ ክስተት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ጥያቄ in which of the following aspect of the French and the European life did Napoleon influence as a model mark ይላል። A election system, B education system, C legal system, D bureaucratic system ይላል። ናፖሊዮን ቦናፓርት የፈረንሳው ሊደር የሚታወሰው በአውሮፓውያን ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ የፈጠረው በተለይ በሌጋል ሲስተሙ ነው። ናፖሊዮን ኮድ ኦፍ ላው የሚለው ህግ ከፍተኛ የሆነ አሻራው ነው። ስለዚህ ሲ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ what was the factor for the consolidation of capitalism in modern Europe in the 18th and 19th centuries? A the shift from manual to machine work. B the equity between workers and proletariat. C the discovery of new source of raw materials. D the trust of workers on factory owners ይላል። የካፒታሊዝም ኮንሶሊዴሽን ካፒታሊዝም እንዲጠናከር ያደረገው በተለይ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እና እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዋናነት ምንድነው the radical shift from hand mode of production to machine mode of production ነው። የሰው ልጅ ከእጅ ማምረት ወደ መሳሪያ ማምረት መሸጋገሩ የካፒታሊዝምን እድገት እንዲፋጠን አድርጎታል። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ኤ ነው። the shift from manual to machine work የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ማብራሪያዎችን በግልጽ በዝርዝር ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ አታች አደርገዋለሁ፣ እዛ ማንበብ ትችላላችሁ። አራተኛው ጥያቄ why did the foreign powers interfere in the French Revolution in 1793? እንግዲህ በ1793 ዓመተ ምህረት የውጭ ኃይሎች በፍሬንች ሪቮሉሽን ኢንተርፊር አድርገዋል። ያ ምክንያቱ ምንድነው? ኤ supported the revolutionary power. B attempt to restore the monarchy. C aimed at ceding of France's province to Austria. D feared that the revolution will expand to their countries. Yeah, this was the main factor. የአውሮፓ ኃይሎች በፍሬንች ሪቮሉሽን ጣልቃ የገቡበት ምክንያት ምንድነው? ይሄ የፍሬንች ሪቮሉሽን ወደኛ ይሰራጫል ብለው ስጋት ስለነበረባቸው ነው። ነገ የኛ ህዝብ እኛን
ከስልጣን ያባረናል የሚል ስጋት ስለነበራቸው ነው። በተለይ የአውሮፓ ሞናርኮች ሰው በዛ ምክንያት ነው የፈረንሳይን ሪቮሉሽን እንዲያቆም ጥረት ማድረግ የጀመሩ ጣልቃ መግባት። ስለዚህ መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ what was the statement by John Locke that justify rebellion? A. that government cannot ask its people for additional taxes without approval by parliament or representative body. B. that a government which cannot protect the natural rights of its people is not legitimate government. C. that in order to govern, a government would have to call parliament into session. D. that the legitimacy of a government is dependent on its ability to offer physical security to its citizens. John Locke, he was a prominent enlightenment scholar. ከኢንላይትመንት ስኮላሮች በጣም ፋናዋጊ የሚባለው ስኮላር ነው እና ይሄ ስኮላር ሶሻል ኮንትራክት የሚል ቲዎሪ አለው። ይሄ ሶሻል ኮንትራክት ምንድን ነው የሚለው? there is an agreement between the society and the government ነው። በማህበረሰቡና በመንግስት መካከል ኮንትራክት ይኖራል፣ ውል ይኖራል ነው። ይሄ ውል ምንድነው? መንግስት የዜጎችን የህብረተሰቡን ናቹራል ራይት ሊጠብቅ ማለት ነው። ናቹራል ራይቱን ካልጠበቀሳ ህዝቡ መንግስቱን ማውረድ ይችላል የሚል ትንታኔ ይሰጣል። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው that a government which cannot protect the natural rights of its people is not a legitimate government የሚለው መልስ ይሆናል። ስድስተኛ what explains the involvement of large number of ordinary people in the French Revolution between 1788 and early 1789 ነው። A. the introduction of revolutionary ideas from the Americas. B. the collapse of the state security system. C. the defeat of France in 7 Years' War. D. the food crisis and ensuing economic misery. Yeah, this will be the answer. መልሱ ዲ ነው የሚሆነው። ብዙሃኑ ማህበረሰብ ወደ ፍሬንች ሪቮሉሽን እንዲቀላቀል ያደረገ ክስተት ምንድነው? በወቅቱ የነበረው ሾርቴጅ ኦፍ ፉድ ነው፣ የምግብ እጥረት ነው፣ ባድ ሃርቨስት ነው። ሰው በልቶ ማደር አልቻለም ነበር በወቅቱ። ሰው በዛ ምክንያት አብዛኛው ህዝብ ያለውን ስርዓት ተቃውሟል። which one of the following was a consequence of industrial revolution? A. the decline of the urban population. B. the spread of factory system. C. the improvement of the life of the workers. D. the abolition of manual labor in manufacturing ይላል። no doubt the spread of factory system የፋክተሪ ሲስተም የፋብሪካ ስርዓት መስፋፋት የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኮንሲኩዌንስ ነው ከተጠቀሱት ውስጥ። how did the Congress of Vienna of 1850 seek to establish a peace across Europe? ኮንግረስ ኦፍ ቪና ከናፖሊዮን ቦናፓርት ተሸነፈ በኋላ የተካሄደ ታላቅ ጉባኤ ነው በ1815 ዓመተ ምህረት እና ይሄ ጉባኤ በአውሮፓ ፒስን እንዴት አድርጎ ነው ሜንቴን ለማድረግ የፈለገው ነው? A. by establishing a balance of power among the European powers. B. by weakening the economic and military capabilities of France. C. by recognizing the democratic and nationalistic aspirations of European populations. D. by agreeing to support the reforms of liberalizing European governments ይላል። ኤ ነው የሚሆነው by establishing a balance of power። የኮንግረስ ኦፍ ቪና ፕሪንሲፕሎች አሉ። አንደኛው ሜንቴኒንግ ባላንስ ኦፍ ፓወር ኢን ዩሮፕ ነው፣ በአውሮፓ የኃይል ሚዛን ማስጠበቅ ነው። ሌላኛው ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮምፐንሴሽን ነው፣ የካሳ መርህ ነው። ሌላኛውም ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች መርሆች አሉት። ሶ በዋናነት ሜንቴኒንግ ባላንስ ኦፍ ፓወር አንዱ መርህ ነው ማለት ነው። which one of the following was the consequence of the industrial revolution? ይሄም ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ግን በተለያየ ዓመተ ምህረት አፒር ያደረገ ነው እና ከተጠቀሱት ውስጥ የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኮንሲኩዌንስ ያልሆነ የትኛው ነው? A. the domination of the European society by aristocrats devoted to farming and manufacturing bourgeoisie ይሄ አይደለም። B. the widening of income inequality between workers and capitalists ልክ ነው፣ income inequality ኢመርጅ አድርጓል። C. the improvement of living and working conditions for factory workers improve አልሆነም፣ እንዲያውም እየተባሰ ነው የመጣው። ይሄ አይሆንም። increase in unemployment due to the replacement of workers by machines ይላል። የስራ ዕድል ጨምሯል፣ በእርግጥ unemployment አልቀነሰም።
አልጨመረም። ይልቁንስ አንኤምፕሎይመንት ቀንሷል። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። What was the fundamental cause for the American War of Independence? የአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ መሰረታዊ ምክንያቱ የሚባለው የእንግሊዝ 13ቱ ቅኝ ግዛቶች የአሜሪካን የ13ቱ ቅኝ ግዛቶች የእንግሊዝን አስተዳደር መቃወማቸው ነው። The 13 colonies rejection of strict rule by the British የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሲ How did the Congress of Vienna lay the ground for German unification? ለጀርመን ዩኒፊኬሽን ኮንግረስ ኦፍ ቪና የተወሰነ አስተዋጽኦ አለው ተብሎ ይታሰባል። ዋናው ምክንያቱ ምንድነው? በዚህ በኮንግረስ ኦፍ ቪና የጀርመን የተበጣጠሱ ስቴቶች ወደ አንድ ኮንፌዴሬሽን ወደ ሉዝ ኮንፌዴሬሽን እንዲደራጁ ተደርጓል ማለት ነው። ምንም እንኳን በአውስትሪያ የበላይነት ቢሆንም። ስለዚህ እሱን የሚገልጸው ምርጫ ዲ ኢት ክሪኤትድ ጀርመን ኮንፌዴሬሽን ሊድ ባይ አውስትሪያ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። What was the fundamental cause of the American War of Independence? ይሄም በተለያየ ዓመተ ምህረት የወጣ ተቀድም ካልነው ጋር የሚመሳሰል ነው። attempts by the British to tighten control over the colonies የሚለው መልስ ይሆናል። አሜሪካኖች ለነጻነታቸው የተዋጉት ከ1775 እስከ 1783 ዓመተ ምህረት በዋናነት የእንግሊዞች በአሜሪካ ላይ የነበራቸው ኮንትሮል ስትሪክት በመሆኑ ምክንያት ነው። ግብር ለማስገበር ጥረት ማድረጋቸው የተለያዩ አክቶችን በማውጣት የተለያዩ ድንጋጌዎችን በማውጣት 13ቱ የአሜሪካ ግዛቶች ላይ እንግሊዝ ስትሪክት ኮንትሮል መጀመሯ ለአሜሪካን የነጻነት ጦርነት ዋና ምክንያት ነበር ነው። በእርግጥም በዚህ የአሜሪካን የነጻነት ጦርነት አሜሪካውያን የእንግሊዝን ተጽዕኖ እንዲቀር በማድረግ በ1783 ዓመተ ምህረት ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካን ሊመሰርቱ ይችላል ማለት ነው። What was the factor that made England to the place of origin in industrial revolution? Because England ለምን ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በ1750 ዓመተ ምህረት እንግሊዝ ሀገር ነው ተጀመረ ብለናል። ፋክተሮችንም ሊስት አድርገናል እና ፋክተሩ ምንድነው? ከተጠቀሱት ውስጥ England became it was endowed with natural resources በተለያዩ ናቹራል ሪሶርስ የታደለች መሆኗ ነው። ለምሳሌ በኮል ማይን እና በአይረን ኦር ሌሎች ምክንያቶችም ጠቅሰናል። ስቴብል ገቨርንመንት ስለነበራት የተለያዩ በደሴት ስለነበር በውሃ የተከበበች ስለነበረች የተማረ ሰው ኃይል ብዙ ሰራተኛ ስላላት ብዙ ፋክተሮች አሉ። 14ኛው ጥያቄ which of the following is correct about the second industrial revolution in comparison to the first? the second ፈርስት ስቴጅ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሚባለው ከ1750 እስከ 1850ዎቹ ድረስ ያለው ነው። ከ1850ዎቹ በኋላ ያለው ደግሞ ሰከንድ ስቴጅ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ተብሎ ይጠቀሳል እና ሰከንድ ስቴጅ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በዋናነት በጣም አድቫንስድ የሆኑ ሜሽኖች የተፈበረኩበት የተሻለ ፓወር ሶርሶች የተሻለ ፓወር ለምሳሌ ኤሌክትሪሲቲ እና በጣም አድቫንስድ የሆኑ ፓወሮች ጥቅም ላይ የዋሉበት ስቴጅ ነው። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው it's how the transformation power oriented machinery የሚለው መልስ ይሆናል። መልካም 15ኛው ጥያቄ which of the following is the major effect of the American War of Independence? እንግዲህ አሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ሜጀር ኢፌክቱ ምንድነው? it contribute to the eruption of the French Revolution ይሄ ነው የሚሆነው። የአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ became the immediate cause for the French Revolution የፈረንሳይ አብዮት ኢሚዲየት ኮዝ ነው፣ አፋጣኝ የሆነ ምክንያት ነው። በዚህ በአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ የፈረንሳይ መንግስት መሳተፉ አንደኛ ገንዘቡን ባዶ አድርጎታል። የመንግስትን ካዘና የገንዘብ ካዘና ባዶ አድርጎታል፣ ወጪውን ጨምሮታል። ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ጦርነት የተሳተፉ የፈረንሳይ ወታደሮች የነጻነት ሐሳብን ይዘው ነው የመጡት። ይሄም በዚህ ምክንያት የአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ለፍሬንች ሪቮሉሽን ኢሚዲየት ኮዝ ተደርጎ ይወሰዳል። ስለዚህ ኤ ነው የሚሆነው። 16ኛው what was the main characteristics of the French Revolution during the period of Jacobin rule? ጃኮቢን ሩል የሚባለው በፍሬንች ሪቮሉሽን ታሪክ a period of dictatorship ነው። the period of reign ይባላል። በተለይ
አንደር ፐብሊክ ሴፍቲ የሚባለው ኮሚቴ ኦፍ ፐብሊክ ሴፍቲ የሚባለው ኮሚቴ ፈረንሳይን እንደፈለገ የሚገዛበት ፔሪየድ ነው ወይም ደግሞ ራይን ኦፍ ቴረር ነው፣ የሽብር ዘመን ነው። ስለዚህ ኤ the establishment of a very radical government which centralizes power in the hands of committee የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። 17ኛ what was the fundamental cause of the American Revolution? ይሄም በተለያየ ዓመተ ምህረት የወጣ ጥያቄ ነው። obviously fundamental cause the perception by the colonists that the British administration was working to reduce their internal autonomy የሚለው fundamental cause ነው የሚሆነው። which one of the following is correct about the first industrial revolution in Europe? ይሄ ደግሞ በዋናነት it saw the transformation of production and distribution through the use of power-driven machineries and railways. Now, industrial revolution, by its definition, it's a change in mode of production by hand to machines ነው። ከማሽን ሰዎች ከእጅ ማምረት ወደ ማሽን ወደ ማምረት የተሸጋገሩበት ታላቅ ለውጥ ነው ማለት ነው። 19ኛው which of the following social class appeared with the industrial revolution? the working class or the proletariat? ቢ ነው የሚሆነው። ሲ ነው የሚሆነው። ሲ በኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን ምክንያት አዲስ ኢመርጅ ያደረገው ሶሻል ክላስ የኢንዱስትሪ ሰራተኞች ሆነው ፕሮሌታሪያት የሚባሉት ናቸው። ጆርጅ ስቴፈንሰን ከኢንዱስትሪያል ሬቮሉሽን ጋር በምን እንደሚታወሰው ዘ ፈርስት ስቲም ሎኮሞቲቭ ኢንቨንት በማድረግ ነው። ዘ ፈርስት ስቲም ሎኮሞቲቭን ወይም ደግሞ ሬልዌይ ሎኮሞቲቭ የባቡር ተሽከርካሪን ኢንቨንት በማድረግ ነው የሚታወቀው። እንግሊዛዊ ኢንጂኒየር ነው። ቢ ነው ማለት ነው የሚሆነው። መልካም 21ኛው among the enlightenment thinkers who advocated a free trade economy policy ይላል። ፍሪ ትሬድን አድቮኬት የሚያደርገው ኢንላይትመንት ስኮላር ማን ነው? አዳም ስሚዝ ነው። አዳም ስሚዝ በተለይ the wealth of nations በተሰኘው መጽሐፍ what was the most important achievement of the Duke of Wellington at the Battle of Waterloo ይላል። ዱክ ኦፍ ዌሊንግተን የሚባለው የጦር መሪ የሚታወሰው ናፖሊዮን ቦናፓርት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በማሸነፍ ነው በ1815 ዓመተ ምህረት እና ከዛ በኋላ ናፖሊዮን ወደ ሴንት ሄሌና እንዲሄድ አድርጎታል ነው። ሶ በዛ ነው የሚታወሰው። ሶ he was the president of he was okay ዲ ዲልስ ዘ ፋይናል ብሎ ቱ ዘ ናፖሊዮንስ አርሚ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። which of the following is correct about ሉዊስ ናፖሊዮን? ሉዊስ ናፖሊዮን ወይም ደግሞ ይሄ በፍሬንች ሪቮሉሽን በ1848 ዓመተ ምህረት የተነሳው የፍሬንች ሪቮሉሽን ወቅት የነበረ የፈረንሳይ መሪ ነው። ናፖሊዮን ቦናፓርት አይደለም። ናፖሊዮን ዘ ፈርስት ሳይሆን ሌላኛው ናፖሊዮን ነው። እና ስለሱ ትክክል የሆነ የትኛው ነው ይላል። he was the president of the second French Republic. ፍሬንች ሰከንድ ሪፐብሊክን መመስረት ነው የሚታወሰው ይሄ ናፖሊዮን ሉዊስ ናፖሊዮን የሚባለው ሲ ይሆናል ማለት ነው። ናፖሊዮን's rise to power can be explained by his royal background, tax collection for the king, provincial administration, arranging royal successions. በፕሮቪንሻል አድሚኒስትሬሽኑ ነው። በአድሚኒስትሬሽን ታክቲኩ በጣም የታወቀ ነው። ሶ በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ የናፖሊዮን ቦናፓርት ፖዚሽን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እያደገ የመጣው። ስለዚህ መልሱ ይሆናል ማለት ነው። The Congress of Vienna in 1850 is usually associated with ይላል። A. liberalism, B. conservatism, C. republicanism, D. self determination ኮንሰርቫቲቪዝም ነው። በዚህ በኮንግረስ ኦፍ ቪና የአውሮፓ ሞናርኮች የበፊት ከናፖሊዮን ቦናፓርት በፊት የነበረውን ስርዓት ነው እንዲመለስ ያደረጉት። ወግ አጥባቂነት ነው። በፊቱን ስርዓት ነው የሚመለሱት። የበፊት ነገስታትን ወደ ቀድሞ ስልጣናቸው እንዲመለሱ ነው ያደረጉት። ይልቁንስ they were against revolutionary ideas or democratic or liberalism movements የናሽናሊዝም እንቅስቃሴን የሊበራሊዝም እንቅስቃሴን የነጻነት እንቅስቃሴን ይቃወሙ ነበር ነው። በፊቱ ንጉሳዊ ስርዓት
እንዲመለስ ነው ያደረጉ። ኮንዘርቫቲቭዝ ነው ወግ አጥባቂ ሀሳብን ነው ወግ አጥባቂነትን ሀሳብን ነው ሪፍሌክት ያደረጉት። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው። ዋት ፎርስ ሉዊስ ዘ 60 ቱ ኮል ስቴትስ ጀነራል ኢን 1789 ከፈረንሳይ ሪቮሉሽን ጋር የሚገናኘው እንደምታስታውሱት ሉዊስ 16ኛ የተባለው የፈረንሳይ መሪ ነው እና ይሄ ሉዊስ 16ኛ የፈረንሳይን ስብሰባ ተጠርቶ የማያውቀው ለረጅም ጊዜ ከ100 ዓመት በላይ ስብሰባ ተጠርቶ የማያውቀውን ምክር ቤት ስቴትስ ጀነራል የሚባለውን ለምንድን ነው በ1789 ዓ.ም ስብሰባ የጠራው የሚባልበት ጊዜ he faced financial crisis ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ እጥረት ስላጋጠመው ነው። እንግዲህ ፈረንሳይ በአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ብዙ ወጪ ስላወጣች እና በወቅቱ የነበረው ውጥረት ይሄ አባካኝነት ሀቢታቸው በራሱ የመሪዎቹ የሉዊስ 16ኛ እና የባለቤቱ የፈረንሳይን ገንዘብ ባዶ አድርጎታል። በዛ ምክንያት ገንዘብ ለመሰብሰብ ስለፈለገ ነው፣ ግብር ለመሰብሰብ ስለፈለገ ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። ፋይናንሻል ክራይሲስ ዛት ዘ ሞናርኪ ፌስድ አት ታይም። በዚህ ምክንያት ነው ስቴትስ ጀነራሉን ሊጠራ የቻለ ማለት ነው። ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አፒርድ ፈርስት ኢን ብሪቴን ቢኮዝ ይህም 2011 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። ያው ተመሳሳይ ነው። ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አፒርድ ፈርስት ቢኮዝ it had vast coal and iron as well. England had stable government and developed banking system. ተረጋጋ መንግስት መኖር፣ የተሻለ የባንክ ስርዓት መፈጠሩ፣ ብዙ ሰራተኞች መኖራቸው፣ የተለያዩ ሪሶርሶች መኖራቸው እነዚህ ኢንግላንድ ላይ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንዲጀመር ዋና ምክንያት ነው ማለት ነው። የመጨረሻው what was the most important innovation that made industrial revolution possible? A. the massive production of coal, B. hydropower, C. steam power, D. wind power. Steam power, steam engine was especially the most important innovation of the industrial revolution, which was innovated by James Watt. መልካም ጊዜ እንዳይፈጅብኝ ብዬ ትንሽ ፈጠንሁባችሁ መሰለኝ። ለማንኛውም ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2017 ዓመተ ምህረት ድረስ በዚህ ቻፕተር 9 ላይ ዘ ኤጅ ኦፍ ሪቮሉሽንስ የሚለው 11ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ላይ የወጡ የታሪክ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው። ማብራሪያዎችን ቴሌግራም ቻናል ላይ እለጥፍላችኋለሁ። እዛ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለነበረኝ ጊዜ አመሰግናለሁ። ይሄን ቻናል ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።